Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of Free English Language Channel. My dear viewers, in today's video we will learn the uses of present continuous tense. So if you watched my previous video, I taught you in that video structures of present continuous tense. So now in this video you will learn uses of present continuous tense. So without wasting your time, let's start. My dear viewers, तेरा वीडियो की मूंगा द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चुकुम स्ट्रक्चर वो हागा मूंग वायले वो पदे वीडियो के बा मूंग कोशिश करूँ च द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सुमरा यूजेस दी हागा बा वायु लका संगा च तासुला पता दा च प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दा मूंग दा हागा कार दा हागा एक्शन दा पारा इस्तेमाल वो कम च हम दाऊस शुरू द मिसाल पतोगा लका जोस तासोला लाग्यायम लेक्चर दर कुम खबरे कुम जोस कंटिन्यूस तासो मा वावरे तासो हम कंटिन्यूस नो हर हागा कार कुम चे जारीवी शुरूवी हागेला कंटिन्यूस टेंस इस्तेमालेगी और द कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ला बलानामा प्रेजेंट progressive tense वयलेशी नो द खपो हेदलो द पारा राजे च definitions आओ मिसालुना उगोरु basic usage चुकुम द present continuous tense ते हागा दे present continuous tense is used to show that an action which happening right now or at the moment of speaking. Present continuous tense da har haga kar khayukum chanda us shuri लकाउस फॉर एग्जाम्पल जता सोता लेक्चर दर कोम ज स्टार्टियम दाउ जमा कंटिन्यूस एक्शन दे या उस फॉर एग्जाम्पल सोख कमरा सफा कवी लाग जावी दा हम कंटिन्यूस या उस फॉर एग्जाम्पल यो कस लाग जावी लोबा कवी दकरे कट लगावी शुरुवी हागा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हर हागा कार कुमचे शुरुवी लका पदी मिसाल के आई एम राइटिंग होमवर्क ज होमवर्क लिखम लाग जायम नेक्स्ट एग्जांपल ही इज गोइंग टू स्कूल हागा स्कूल ला रवान दे लाग जारे कंटिन्यूस बल एग्जांपल वी आर प्लेइंग क्रिकेट मूंग द क्रिकेट लगाओ या इट इज रनिंग बारान शुरू दे नोलका संगा स्ट्रक्चर के मूंग वयली चे द वर्ब सारा बा मूंग द आई एन जी इजाफा कहू नो दलता च सुमरा वर्ब दे दागे सारा आई एन जी इजाफा शिवे दा जका चे दा द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रूल दे नो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट यूजेज चुकुम दे दा द हागा कार द परा इस्तेमालेगी कुम चे हम दा उस शुरू उस फॉर एग्जाम्पल यो कस्ते हागाला जादे वना कटाई नो दे द पारा हम वी यूज कंटिन्यूस टेंस ही इज कटिंग द ट्री या उस यो बल कस्ते हागा तरकारी पकाई फॉर एग्जाम्पल गुरिजे पकाई लाग जादे ही इज कुकिंग द राइस यो कस्ते हागा प्याज कटाई ही इज कटिंग ऑनियन नो हर हागा कार कुमचे शुरू हागे ता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाई दाओ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट यूजेज सेकंड यूजेज द फर्स्ट यूजेज ना डेर मुख्तलिफ थे तो फर्स्ट यूजेज के खुमंगा द हम दाऊस शुरू कार खबर उकड़ा हो सेकंड यूजेज ये ब्या सबल सवाई लका पदे डिफिनेशंस के वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग वी प्लान टू डू इन द फ्यूचर हियर वी यूज टाइम words or expression. My dear students, present continuous tense the hago karuno the hago sizuno the para hum istemalege the kum mo the para munche for future ke munsuba joda kari for future ke plan joda kari laka was for example yo kaswi haga wo che zaba saba pe khawar lazim
دا پیښور لا تک دا اوس د فیوچر پلان دی، د اوس ځان سره پلان جوړ کړو چې اخیر وي سبا له بازه پیښور لازم. نو د داسې اکشن دپاره هم پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالولی شو. دلته به مونږ ټایم ورډز یا ایکسپریشن استعمالوو. لکه په دې مثال کې هی از ګوینګ ټو پېښور ټمارو، هغه سبا پیښور له روان دی. حالانکه دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی خو میننګ د څه ورکوي؟ د فیوچر ورکوي. دا هم پکې یو پوینټس دی. دا د ځان سره نوٹ کړئ چې پریزنټ کنټینیوس ټینس موږ د هغو کارونو دپاره هم استعمالولی شو، دغه ایکشنز دپاره د کوم د کولو پلان چې موږ په فیوچر کې لرو. سیکنډ اگزامپل، شي از واشنګ کلوتھس دس ایوننګ، هغه به د ماښام جامې وینځي. اوس دا کنټینیوس ټینس دی خو پلان فیوچر دی. نیکسٹ ایگزامپل، لکه مونږ ووایو چې وی آر پلینګ کرکټ نیکسٹ سنډے، مونږ به را روان اتبار کرکټ لوبه کوو. نو دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس هغه یوزیج دی په کوم کې چې مونږ د هغو کارونو په باره کې خبرې کوو د کوم د کولو پلان چې مونږ په فیوچر کې جوړ کړي. نو دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس سیکنډ یوزیج دی. اوس تھرډ یوزیج، په تھرډ یوزیج کې پریزنټ کنټینیوس ټینس هغه څیزونه هغه کارونه ښایي کوم چې بار بار کېږي، ریپیټډ کېږي. لکه فور ایگزامپل مونږ په دې مثال کې اٹ از آلویز رننګ ان تیرا، په تیرا کې همیشه باران ورېږي، مطلب ریپیټډ کېږي پکې. نو داسې یو کار کوم چې ریپیټډ کېږي بار بار کېږي سیکوینسي لکه، نو هلته هم پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالیږي. یا په دې مثال کې هی از یوزولی کوکینګ رایس، هغه عموما وریجې پخوي. نو دلته هم اوس دا ریپیټډ ایکشن دی. نو پریزنټ کنټینیوس ټینس د ریپیټډ اکټیویټیز دپاره هم دا یوزیج نمبر 3 نه پس یوزیج نمبر 4. په یوزیج نمبر 4 کې present continuous tense is used to express a temporary or a new habits. دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې present continuous tense دا یو نوی یا عرضی عادت هیبټ دپاره هم استعمالیږي. لکه په دې مثالونو کې he is eating a lot these days، مین هغه په دې ورځو کې ډېر خوراک کوي، ډېر خوړل کوي. نو دا اوس یو نیو یا یو ټیمپرري هیبټس دی د کوم دپاره چې پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالیږي. یا په دې بل اگزامپل کې هی از سموکنګ ټو مچ، هغه ډېر زیات سیګرټ څکوي، سموکنګ کوي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې پریزنټ کنټینیوس ټینس دا د یوه نوي یا د عرضي هیبټس دپاره هم استعمالیږي. او که تاسو لا یاد شي مونږه د سمپل پریزنټ ټینس په ډیفینیشنز کې هم ویلي وو چې هغه هم د هابیچوال ایکشن دپاره استعمالیږي. نو بیا په هغه او په دې کې څه فرق دی؟ نو پریزنټ کنټینیوس ټینس دا د یو نوي یا د یو ټیمپورري چې کوم هیبټ وي د هغه دپاره استعمالیږي، او سمپل پریزنټ ټینس چې کوم دی هغه د پرمننټ هیبټ دپاره استعمالیږي. دا فرق دی پکې د پریزنټ کنټینیوس ټینس او د سمپل پریزنټ ټینس په مابین کې د هیبټ د ایکشن کې چې کوم فرق دی هغه ټیمپورري او پرمننټ. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس با ٹیمپورری ایکشن خائی او سمپل پریزنٹ ٹینس با پرمننٹ. اللہ کا
he is smoking too much. دا اوس یو ټمپورري کې دی شي او نویم کې دی شي او که مونږ ولیکل چې he smokes too much نو دا بیا پرمننٹ ایکشن دی. نو دا و د کنټینیوس پرزنٹ کنټینیوس او سمپل پرزنٹ ټینس په مابین کې دا هابیچوال کوم ایکشن چې دی په هغې کې دا فرق دی. دا پرزنٹ کنټینیوس ټینس چې کوم یوزیج نمبر 5 دی په هغې کې پرزنٹ کنټینیوس ټینس شو کوي فزیکل چینج یا فزیکل فیلینګ ورته هم مونږ ویلی شو لکه مونږ یوزولی یا استعمالوو چې how are you feeling اوس که وکتلی شي نو دا پرزنٹ کنټینیوس ټینس دی کوم چې فزیکل فیلینګ دپاره تپوس پکې شوی دی. یا تاسو به ډېر داسې سچویشن لیدلی وي چې په هغې کې یو کس وایي چې زما سر خوږېږي، څوک وایي چې زما ملا خوږېږي، څوک وایي چې زما غاښ خوږېږي. نو داسې فزیکل فیلینګ دپاره مونږ استعمالوو پرزنٹ کنټینیوس ټینس. لکه په دې مثالونو کې my head is hurting زما سر خوږېږي. دا اوس فزیکل فیلینګ دی او د کوم دپاره چې مونږ استعمال کړی دی پرزنٹ کنټینیوس ټینس. او دا پوینټ هم د ځان سره نوٹ کړئ چې د داسې فیلینګ دپاره مونږ سمپل پرزنٹ ټینس هم استعمالولی شو. دواړه کورکټ دي. که فور ایگزامپل مونږ ووایو چې my head hurts نو دا هم اوس کورکټ دی. نو د فزیکل فیلینګ دپاره مونږ پرزنٹ کنټینیوس ټینس او سمپل پرزنٹ ټینس دواړه استعمالولی شو. بل مثال how are you feeling دا هم اوس پرزنٹ کنټینیوس ټینس دی کوم چې د فزیکل فیلینګ دپاره استعمال شوی دی. او د دې په ځای مونږ پرزنٹ سمپل پرزنٹ ټینس هم استعمالولی شو لکه چې مونږ وایو چې how do you feel. نو دا پوینټ در سره نوٹ کړئ چې پرزنٹ کنټینیوس ټینس دا د فزیکل فیلینګ دپاره هم استعمالیږي. او په یوزیج نمبر 6 کې چې کومه ده present continuous tense is used to show a change in a situation. Present continuous tense دا په سچویشن په حالاتو کې بدلون هم ښایي. لکه په دې مثالونو کې the weather is getting cool day by day موسم ورځ په ورځ یخیږي. مین دا ویدر چې کوم دی دا چینج کیږي. نو کله چې مونږ د سچویشن د چینج خبره کوو نو هلته به هم پرزنٹ کنټینیوس ټینس استعمالیږي. یا په دې مثال کې he is getting fatter هغه مضبوطیږي سربیږي. نو دا و د پرزنٹ کنټینیوس ټینس uses. My dear who was present continuous tense دا مونږ په 2 parts کې وکړله. په فرست پارټس کې مونږ د پرزنٹ کنټینیوس ټینس چې څومره یوزیج وو هغه څومره سټرکچر چې وو هغه مونږ په فرست پارټ کې ډېر په ډیټیل سره وویل. او په سیکنډ پارټ کې چې زموږ سره د پرزنٹ کنټینیوس ټینس کوم امپورټنٹ مهم یوزیز وو ډیفینیشنز وو هغه مونږ وویل. نو انشاءالله چې تاسو د پرزنٹ کنټینیوس ټینس د پارت A او پارت B په توجه سره وګورئ نو زه امید لرم چې تاسو له به بیا په پرزنٹ کنټینیوس ټینس کې څه پرابلم مشکل مخې له نه راځي. زما چینل در سره سبسکرایب او شیر کړئ. تھینکس مننه.